بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 37 من مجالس قراءة كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان، وما زلنا في الباب السادس، وهو حكم المعطل للشرع والحاكم بغير ما أنزل الله. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita insyaallah akan melanjutkan majelis qiraah dan ta'liq terhadap kitab Ajwibah Syekh Shalih Al-Fauzan fi Mas'alatul Kufri wal Iman. Kita sudah sampai ke halaqah atau ke majelis 37, masih bab ke-6, yaitu hukum orang yang mentaatil atau mengkesampingkan syariat Allah dan yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Nah, نعم. وصلنا إلى قول سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل الحكم بغير ما أنزل الله عام على كل الناس أم أنه خاص بالحكام؟ فجاب الشيخ: خاص بالحكام الذين يحكمون، عامة الناس ما يحكمون. يعني قصد الشيخ هنا الحكم العام في الشريعة وإلزام الناس به، فهذا من خصائص الحاكم وليس لأحد المسلمين. نعم. sampai kepada perkataan ya, ditanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, apakah berhukum ya dengan selain apa yang Allah turunkan itu bersifat umum bagi setiap manusia, ataukah hal tersebut khusus bagi para hakim, bagi para hukam? Saya menjawab, maka hal ini khusus bagi para hakim yang mereka memutuskan hukum. Nah, kebanyakan manusia tidak memutuskan hukum ya, karena mereka tidak memiliki wewenang untuk yang memutuskan hukum. Jadi yang memutuskan hukum ya tentu para hukam. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: متى يحكم على البلاد بأنها بلاد إسلامية أو بلاد كفر؟ فأجاب: إذا كانت تحكم بالإسلام فهي بلاد إسلامية، وإذا كانت تحكم بالكفر فهي بلاد كافرة، العبرة بالحكم فيها. نعم. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, kapan suatu negara dihukumi bahwasanya negara tersebut adalah negara Islam atau dia negara kufur? Saya menjawab, apabila negara tersebut memutuskan hukum atau dihukumi dengan Islam, maka dia bila negeri Islam. Dan apabila dia dihukumi dengan kekufuran, dengan hukum kufur, maka dia negeri kafir. Maka yang menjadi ibrah atau yang menjadi patokan adalah hukum yang tegak di dalamnya. نعم. في الحاشية قال القاضي أبو يعلى في كتابه المعتمد في أصول الدين، قال: كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر أو دار الكفر. نعم. Di dalam hasyiah dikatakan, berkata Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah di dalam kitab Al-Mu'tamad di dalam usul fiqh, ya, Al-Mu'tamad fi usul fiqh, في أصول الدين. setiap Al-Mu'tamad fi usuluddin, nah, kullu dar ya kanatil ghalabah fiha ala ahkam al-kufr duna ahkam al-Islam fa huwa kufur. Jadi setiap negara yang istilahnya dikalahkan di dalamnya oleh hukum kufur, artinya apa, hukum yang diberlakukan adalah hukum kufur, bukan hukum Islam, maka dia adalah negeri kufur. Nah,
نعم، وجاء أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الدار التي يظهر أو يغلب عليها القول بخلق القرآن فهي دار كفر، فهي دار كفر. إذن العبرة هنا بالحكم على الدار بغلبة ما يظهر عليها، فإذا غلب الكفر أو شعائر الكفر، أو كان الحكم بحكم الكفار وليس بأحكام الإسلام بأي صورة كانت، كظهور الأحكام الغير إسلامية أو ظهور قول من أقوال البدع المكفرة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا غلب القول بخلق القرآن على الدار فهي دار كفر، لأن القول بخلق القرآن هذا قول مكفر، ويلحق به جميع ما كان من البدع المكفرة المعلوم كفر هذا الأمر، يعني كإنكار العلو أو عبادة غير الله ونحو ذلك. فالعبرة بظهور الكفر على البلد، العبرة بظهور الكفر على البلد، فإذا ظهر الكفر على بلد فهذا البلد يحكم بأنه بلد كفر، وإذا غلب عليه الإسلام فهو دار إسلام. لكن لا يلزم من الحكم على البلد بأنه دار كفر أن يحكم على جميع أفراده بالكفر، لا تلازم بين ذلك. ويدل على هذا أن الإمام أحمد رحمه الله لما حكم على البلد بأنه دار كفر لغلبة ظهور القول بخلق القرآن، وهذا الذي صار، وهذا الذي حدث في عصره وفي زمنه، أنه رحمه الله ما حكم بكفر الأفراد، ما حكم بكفر ساكني البلد، لأنه لما جاءه بعض فقهاء بغداد وأرادوا الخروج على سلاطين الجهمية رفض ذلك ونهاهم عن ذلك، وقال: الدماء الدماء، تسفك الدماء وتنتهك الأعراض. دماء من وأعراض من؟ يعني دماء المسلمين وأعراض المسلمين. إذن لا تلازم بين الحكم على دار بأنها من ديار الكفر أن يحكم على جميع أفرادها بالكفر، من أظهر الإسلام فهو مسلم، ومن أظهر الكفر فهو kafir. Nah. Baik. Jadi telah datang dari Imam Ahmad ya, bahwasanya negara yang berkuasa di dalam ya syiar selain syiar Islam, artinya apa? Contohnya bid'ah mukaffirah yang berpandangan bahwasanya Al-Quran makhluk adalah ini pandangan kufur. Jadi negeri yang apabila berkuasa di dalamnya, yang nampak di dalamnya pendapat atau pandangan yang mengandung kekafiran yang jelas seperti Al-Quran adalah makhluk, maka dihukumi negeri tersebut kafir. Ya. Jadi yang menjadi ibroh apa yang nampak di negeri tersebut, apa yang berkuasa di negeri tersebut. Ya. Contohnya seperti misalkan baik tadi beribadah kepada selain Allah, atau pendapat Al-Quran adalah makhluk, atau mengingkari ulu, ya, maha tingginya Allah, dan hal-hal yang lain yang memang itu merupakan kekufuran yang jelas. Jadi yang menjadi patokan adalah apa yang nampak di
negara tersebut. Nah, kemudian bukan suatu kelaziman ketika suatu negara tersebut dihukumi kufur disebabkan yang nampak di dalamnya adalah kekufuran, itu menjadi hukum bagi personal-personal yang tinggal di negara tersebut dihukumi kafir, enggak. Ya, tidak dihukumi seperti itu. Ya, artinya tidak talazum. Ya, jadi bukan suatu kelazimannya, misalkan negaranya dihukumi kufur, kemudian para penduduknya otomatis dihukumi kufur, enggak. Ya, tidak seperti itu. Karena apa? Imam Ahmad tatkala para fuqaha Baghdad, ya, kemudian juga ada desas-desus atau ada keinginan untuk memberontak ya kepada para Sultan Jahmiyah, ya, maka Imam Ahmad melarang dan mengatakan adima adima. Artinya apa? Jangan sampai terjadi pertumpahan darah kaum muslimin, jangan sampai terjadi pertumpahan darah kaum muslimin. Ya. Jadi tidak mesti tadi ya, tidak mesti ketika menghukumi suatu negara atau negara kufur disebabkan ya pandangan yang unggul atau pendapat yang dimenangkan di sanalah pendapat kekufuran, secara otomatis misalkan para personal yang ada di negara tersebut dikafirkan, enggak, tidak talazum seperti itu. Nah, نعم. وفي الحاشية يقول العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله كما في الدرر السنية المجلد 8، قال: وقد ذكر أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدرء مفسدة قمع أهل الحق وعدم إظهار دينهم واجتماعهم عليه والدعوة إلى ذلك وعدم تشتيتهم وتشريدهم في كل مكان مقدم على جلب مصلحة الإنكار على ولاة الأمور مع قوتهم وتغلبهم وقهرهم وعجز أهل الحق عن منابذتهم وإظهار عداوتهم والهجرة عن بلادهم بمجرد الدخول في طاعتهم في غير معصية الله ورسوله. فإذا كان لأهل الدين حوزة، يعني لهم ملك وحرمات، فإذا كان لأهل الدين حوزة واجتماع على الحق وليس لهم معارض فيما يظهرون به دينهم ولا مانع يمنعهم من ذلك، وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار، وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفر في بلادهم أو يجرون أو يجرون. نعم. يعني لا، يعني الحكم فيه حكم إسلامي، يعني لم يأتوا بأحكام الكفار. قال: ولا يمنعون من إظهار شعائر الإسلام، يعني لا يمنعون من الصلاة والحج وصلوات الجماعة. نعم. قال: فالبلد حينئذ بلد إسلام، يعني وإن كان الحاكم مرتدا كما ذكر. قال: لعدم إجراء أحكام الكفر. إذن الضابط هو أن الحكم حكم إسلامي. إذن حكم على البلد بأنه بلد إسلام لأن الحكم فيه حكم إسلامي، وإن كان الحاكم نفسه ليس مسلما، يعني خرج عن الدين بناقض من نواقض الإسلام، لكن بقي الحكم للإسلام. قال: كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطيف، يعني الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الشيخ رحمه الله، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عن الحنابلة وغيرهم من العلماء. وإذا كان الحال على ما وصفنا فمراعاة درء مفسدة قمع أهل الحق وتشريدهم وتشتيتهم وإذلالهم وإظهار أهل الباطل باطلهم وإعلاء كلمتهم على أهل الحق، وكذلك مراعاة جلب المصالح في إعزاز أهل الحق واحترامهم وعدم معارضتهم مقدم. هذا كل ما سبق هذا خبره مقدم، والحالة هذه على مصلحة الإنكار. انتهى كلامه. berkata Al-Allamah Sulaiman ibn Sahman rahimahullah dalam Ad-Durr As-Saniyah, ya. Dan sungguh para ahli ilmu telah menyebutkan bahwasanya menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih maslahat-maslahat.
maka menolak mafsadat, ya, dengan menolak mafsadat dengan dikalahkannya ahlul haq, ya, ditekannya ahlul haq, dan tidak ditampakkan agama mereka, ya, tidak dimenangkan agama mereka, dan bersatunya mereka di atas hal tersebut, ya, dan dakwah kepada hal tersebut. Nah, kemudian dengan tidak dicerai-beraikannya mereka, ya, dan diusirnya mereka di setiap tempat, maka itu lebih didahulukan daripada meraih maslahat mengingkari wulatul umur. Jadi menolak mafsadat supaya ahlul haq, ya, tidak ditekan, ya, tidak misalkan tidak ditampakkan agamanya dan persatuannya serta dakwah kepada hal tersebut, serta tidak dicerai-beraikan, serta tidak diusir di setiap tempat, itu lebih didahulukan daripada meraih maslahat dengan cara mengingkari wulatul umur. Ya, di samping wulatul umur memiliki kekuatan, ya, mereka memiliki kekuatan, punya sesuatu yang bisa mengalahkan selainnya dan punya kekuasaan. Nah, di samping lagi ahlul haknya lemah untuk bisa melawan mereka dan untuk menampakkan permusuhan terhadap mereka dan hijrah dari negeri mereka. Ya, dengan sekedar masuk ke dalam ketaatan mereka di dalam selain kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Maka apabila, ya, Ahluddin ini memiliki hauzah, ya, hauzah bimana hurmah ya, Syekh? حرمة أو لهم ملك، يعني الحرام معلوم والحلال معلوم وتطبق الشريعة ومجتمعون على الحق، هذا المعنى. Nah, jadi kalau Ahluddin ini memiliki hauzah, memiliki kehormatan, ya, artinya bisa menjalankan syariat, ya, dan bersatu di atas kebenaran, dan tidak ada bagi mereka yang menghalangi dari apa yang mereka tampakkan berupa agamanya, ya, maka tidak mengapa, artinya wala mani yamna'uhu bin dzalika, dan tidak ada penghalang yang menghalangi mereka dari hal tersebut, ya, artinya wa qaulul mullah murtaddin aniddin, ya, walaupun misalkan keadaan para pemimpin ini pada hakikatnya murtad dari agama disebabkan mereka berloyalitas, ya, menolong orang-orang kufar, ya, tapi di sisi lain misalkan ahli agama tidak diganggu, ya, di sisi lain ahli agama tidak diganggu, tidak dan bisa menjalankan agamanya dan menampakkan agamanya, ya, dan mereka walaupun demikian, ya, tidak memberlakukan hukum-hukum kekafiran di negeri mereka, ya, dan tidak melarang, ya, dari menampakkan syiar-syiar Islam. Ya, artinya jadi para bulah tersebut yang murtad tadi, ya, artinya tidak memberlakukan hukum-hukum kekafiran di negerinya walaupun pribadi-pribadi murtad misalnya. Dan tidak juga menghalangi, ya, menampakkan syiar-syiar Islam. Maka kalau keadaannya seperti itu, negeri tersebut dihukumi negeri Islam. Karena Karena tidak diberlakukannya hukum-hukum kekufuran di dalamnya walaupun secara personal pemimpinnya misalkan ada yang murtad. Ya. Hal ini sebagaimana disebut oleh Syekh kami, Syekh Abdul Latif rahimahullah, ya, beliau menukil dari para Hanabilah dan selain mereka di antara para ulama, ya, apabila kondisinya sebagaimana yang kami sifati, maka memperhatikan kaidah menolak mafsadat, ya, ini memperhatikan untuk menghindarkan mafsadat dengan ditekannya ahlul haq dan diusirnya mereka dan dicerai-beraikannya mereka dan dihinakannya mereka, ya, dan
ditampakkannya kebatilan mereka, dan ditinggikannya kalimat mereka atas kebenaran. Demikian juga memperhatikan meraih maslahat-maslahat di dalam dimuliakannya ahlul haq, ya, dan dihormatinya mereka, serta tidak dihalanginya atau tidak ditentangnya mereka. Tentu ini lebih, ya, didahulukan, ya, dan wal hal hadhi, dan kondisi seperti itu, ya, lebih didahulukan di atas kemaslahatan mengingkari ulah tadi. Jadi kalau di keadaan si ulah tersebut walaupun secara personalnya kufur, ya, tapi dia tidak memberlakukan hukum-hukum kekufuran di negerinya dan tidak melarang ahlul haq, nah maka yang maslahat tidak mengingkari ulah tersebut. Karena kalau misalkan mengingkari ulah tersebut berdampak apa? Berdampak jadi ditekannya ahlul haq dan diusirnya mereka, dan jadi tidak bisa menampakkan agama, maka tentu maslahat untuk tidak mengingkari mereka, ya. Nanti dikhawatirkan yang timbul adalah sebaliknya. Ya, kalau memang keadaannya seperti itu, walaupun tadi, ya, secara personal hukam tersebut misalkan ada yang murtad. Nah, نعم. وقال العلامة ابن باز رحمه الله في كتاب نقد القومية العربية، قال: وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع، يعني تنقاد لحكم الله، ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم أو تحكم شريعته وترضى بذلك لها وعليها. berkata Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah di dalam kitab Naqdul Qaumiyah Al-Arabiyah, ini kritikan terhadap nasionalisme Arab, ya. Nah, maka setiap negara yang tidak berhukum dengan syariat Allah, ya, dan dia tidak wala tusna lihumnya madan, ya, تنصاع يعني تنقاد. nah, tansa'u, nah. Dan tidak dia tunduk terhadap hukum Allah, ya, dan dia tidak ridha dengannya, maka dia adalah daulah jahiliyah kafirah, ya, zalimah fasiqah, ya, zalim fasik berdasarkan nas ayat-ayat yang muhkamat, ya. Itu waman lam yahkum bima anzal faulaika humul kafirun faulaika humul fasiqun faulaika humul zalimun. Nah. Maka wajib bagi ahli Islam untuk membencinya dan memusuhinya karena Allah. Dan haram bagi mereka mencintainya dan loyalitas kepadanya sampai negara tersebut beriman kepada Allah saja, dan sampai memutuskan hukum dengan syariatnya dan ridho dengan hal tersebut, ya, wa ridho bidzalika, ya, ridho dengan hal tersebut, baik hal tersebut menguntungkannya atau hal tersebut tidak menguntungkannya. Nah, intaha. نعم. وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية، سئلت: حكومتنا علمانية لا تهتم بالدين، وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبه أو اشترك في ترتيبه المسلمون والمسيحيون، يعني النصارى. هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة بحكومة إسلامية أو نقول إنها كافرة؟ فأجابوا: إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية. انتهى كلامهم. Al-Lajnah Daimah ditanya, ya, pertanyaannya, negara kami ini sekuler, Almania, tidak memiliki perhatian terhadap agama. Nah, yaitu dia, ya, menghukumi atau memberlakukan hukum di negaranya dengan suatu dustur, ya, aturan yang
penyusunannya itu diikut sertakan kaum muslimin dan Nasoro. Ya. Apakah boleh bagi kami menamai negeri tersebut sebagai negeri Islamiyah atau kita katakan negeri tersebut negeri kafir? Maka lajnah menjawab, apabila dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka hukumah tersebut adalah hukumah bukan Islam. Ya, غير Islamiyah. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: نعلم وجوب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فما هي ديار الإسلام؟ فأجاب الشيخ: ديار الإسلام هي التي يحكم فيها بالشرع. ديار الإسلام هي التي يحكم فيها بالشريعة. نعم. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ya, kita mengetahui wajibnya hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Apa yang dimaksud dengan negeri Islam? Saya menjawab, negeri Islam adalah negeri yang ditegakkan hukum di dalamnya dengan syariat. Negeri Islam adalah negeri yang ditegakkan hukum di dalamnya dengan syariat. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان: ما الضابط الذي يحكم فيه بأن هذا البلد من بلاد المسلمين؟ فأجاب الشيخ: التي تحكم بشريعة الإسلام. نعم. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa dhabit? Ya, apa patokan yang dengannya ya bahwasanya suatu negara dihukumi ya dengan bilad kaum muslimin, ya dihukumin negara kaum muslimin. Ya. Maka saya menjawab, itu negara yang menegakkan hukum syariat Islam. Jadi negara yang menegakkan hukum syariat Islam. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: من وصل من الصوفية إلى عدم العبادة بزعمه أنه وصل إلى حال المشاهدة، فلا يصلي ولا يصوم ولا يحل حلالا أو يحرم حراما، ألا يحكم بكفر مثل هذا؟ فأجاب الشيخ: بلا شك، هذا من أكثر الخلق الذي يزعم أنه ليس عليه عبادة ولا ينهى عن شيء ولا يحرم أو يحرم عليه شيء، هذا من أكثر خلق الله والعياذ بالله. Sesal Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ya, di antara ya sufi ada orang yang sampai kepada kondisi di mana dia tidak beribadah sama sekali. Ya, karena dia mengklaim, ya, menyangka, ya, mengklaim bahwasanya dia sampai kepada keadaan yang disebut dengan musyahadah. Maksudnya musyahadah ini bisa langsung bertemu dengan Allah. Itu tingkatan di dalam tarekat sufiyah. Jadi yang dimana kalau sudah mencapai musyahadah, ya, bisa bertemu langsung dengan Allah, maka dia bisa meyakini tidak usah lagi sholat, tidak perlu lagi saum, tidak menghalalkan yang halal dan tidak mengharamkan yang haram. Tidakkah orang yang seperti ini dihukumi kafir? Ya. Maka saya menjawab, bila syak, tanpa diragukan, orang seperti ini adalah makhluk yang paling kafir. Ya, orang yang mengklaim bahwasanya dia tidak memiliki kewajiban beribadah, artinya tidak kena dengan larangan, ya, dan tidak kena hukum keharaman, ya, maka orang seperti ini adalah makhluk Allah yang paling kafir. Waliyadzubillah. نعم. هذا الحال الذي يصل إليه بعض هؤلاء الصوفية الغلاة، هذا نوع أيضا من ترك الشرع، نوع من أنواع تعطيل شرع الله عز وجل، كما تقدم معنا أن الضابط في ذلك هو عدم الالتزام بالشرع، عدم الالتزام بشريعة الإسلام. فمن لم يلتزم بشريعة الإسلام بأي صورة كانت فقد خرج عن الإسلام.
سواء كان ذلك بترك الحكم مطلقا واستبدال الشريعة الإسلامية بشريعة أخرى، أو بهذه الصورة التي تكون عند الصوفية يسمونها الشهود. فهذا حال من أحوالهم والعياذ بالله يصل فيه الرجل إلى أن يقول، طبعا هي مراتب هذه عند هؤلاء، يقولون المرتبة الأولى هي أن تقول لا إله إلا الله، والمرتبة الثانية أن تقول لا إله إلا أنت، يعني يراه. والمرتبة الثالثة هي إذا قال لا إله إلا أنا، نسأل الله العافية، أعوذ بالله من ذلك. فيقولون إذا وصل إلى هذه الحالة تسقط عنه الفرائض، أي يترك الالتزام بشريعة الإسلام. نعم. Jadi itu adalah keadaan ya sufi ya di mana dia sudah tidak beriltizam lagi dengan syariat. Ini bentuk macam ya di antara bentuk ta'til terhadap syariat ini karena ini pembahasannya artinya apa? Mentaktil syariat dengan bagaimanapun bentuknya. Ya, bagaimanapun bentuknya maka itu merupakan kekufuran. Ya, bisa jadi dengan tidak beriltizam, tidak menegakkan hukum syariat ya, di dalam suatu negara, atau memang dia tidak beriltizam secara pribadi sebagaimana kelompok sufi ini yang dia sudah sampai kepada tingkatan yang dia klaim, yaitu tingkatan syuhud, tingkatan musyahadah. Ya, jadi mereka memiliki tingkatan pertama tadi dikatakan bahwasanya dia mengatakan la ilaha illallah. Tingkatan kedua la ilaha illa anta, ya. Tingkatan ketiga la ilaha illa ana, naudzubillah, ya. Dia mengatakan tidak ada, yang pertama tadi tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada Tuhan apa. Kemudian yang kedua, tidak ada sesembahan atau Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali kamu, dengan domir, ya kan, dengan domir mukhatab. Kemudian sampai kepada ketiga, tidak ada Tuhan kecuali diri saya sendiri. Nauzubillah. Nah, maka apabila sudah sampai kepada kondisi seperti itu, maka dia mengklaim sudah terbebas dari kewajiban, terbebas dari aturan, dan ini merupakan bentuk ta'til terhadap syariat. Itu tidak iltizam terhadap syariat. Ini sesuai dengan pembahasannya. Nah, jadi mentaktil syariat dengan bagaimanapun bentuknya, ya, maka itu adalah merupakan kekufuran. نعم. وبعض هؤلاء يقول أنا آخذ مباشرة عن الله عز وجل، نسأل الله العافية. يقول فلا حاجة، يقولون هكذا، يقولون هؤلاء الأنجاس، يقولون فلا حاجة لنا بالرسول وشريعته، نعوذ بالله. فيقول آخذ مباشرة ويترك الشريعة الإسلامية. نعم. Sebagian mereka mengatakan, ya, kita ini ilmunya langsung ngambil dari Allah, ya, tidak butuh lagi syariat. Ya, jadi kita sudah langsung dapat dari Allah. Ya, jadi tidak perlu lagi berpegang dengan syariat yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad. Karena kita sudah bisa ngambil langsung. Waliyadzubillah, itu klaim dusta mereka. نعم. يقول الشيخ صالح الفوزان في الحاشية في دروس في شرح نواقض الإسلام، يقول والذين يقولون إن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن شريعة موسى موجودون، وهم غلاة الصوفية. فهم يقولون إن الصوفي إذا بلغ مرتبة من المعرفة بالله فإنه ليس بحاجة إلى الرسول لأنه وصل إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى العوام وهؤلاء خواص، وقد وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى رسول. بل إنهم يقولون إن التكاليف تسقط عنهم لأنهم وصلوا إلى الله
فلا يصلون ولا يعبدون الله عز وجل. وهذا معنى قول الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب: من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن زعم ذلك فهو مرتد عن دين الإسلام، لأنه كفر بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، فكفره بالإجماع. وغلاة الصوفية وما أكثرهم اليوم. انتهى كلامه. Berkata Saleh Fauzan di dalam Hasyiah, ya. Berkata Saleh Fauzan hafizahullah di dalam durus pelajaran-pelajaran tentang syarah Nawaqidul Islam. Nah, kata beliau, waladina yaqulun, dan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya sebagian manusia boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang punya pandangan, ada sebagian orang, sebagian manusia dibolehkan, artinya dia diberi keleluasaan untuk tidak terikat untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana Khidir keluar dari Musa. Nah, jadi orang-orang semacam ini kata Syekh maujudun, ada ternyata. Ada orang-orang yang punya keyakinan seperti ini. Ya. Kata Syekh, mereka adalah para sufi yang ekstrim, gulatus sufiyah. Ya, orang-orang sufi yang ekstrim, yang gulu. Mereka mengatakan sesungguhnya seorang sufi apabila sudah sampai kepada martabat tingkatan berupa ma'rifah, ya, dengan Allah, tingkatan ma'rifah mengklaim dia, maka dia tidak butuh lagi kepada Rasul. Karena dengan tingkatan ma'rifah dalam mustalahat sufi, ya, dia sudah sampai kepada Allah. Ya, dia mengklaim sudah sampai kepada Allah. Nah, kemudian dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus hanya untuk orang awam. Sedangkan mereka, yaitu para sufi tersebut, ya, mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah orang-orang khusus, orang-orang pilihan. Ya, Rasul itu diutus hanya untuk orang awam saja. Sedangkan mereka mengklaim mereka adalah khawas, orang-orang khusus, orang-orang pilihan yang telah sampai kepada Allah, sehingga mereka mengklaim tidak butuh lagi terhadap Rasul. Ya. Bahkan mereka mengatakan sesungguhnya takalif, ya, beban-beban syariat, perintah dan larangan, ya, tasqutu anhum, artinya mereka terbebas dari hal tersebut. Dikarenakan mereka sudah sampai kepada Allah, sehingga apa? Fala yusalluna wa la ya'buduna Allah azza wa jalla. Mereka tidak lagi salat dan tidak lagi beribadah kepada Allah azza wa jalla. Dan inilah makna perkataan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, barang siapa yang mengklaim ada seseorang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengklaim hal tersebut fahuwa murtad anil Islam, maka dia berarti murtad dari Islam. Li'annahu kafara bil Quran wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dia telah kufur kepada Allah, ya. Dikatakan dia telah kufur kepada Al-Quran dan Rasul. Jadi barang siapa yang mengklaim seperti itu, dia murtad dari Islam, dikarenakan dia telah kufur terhadap Al-Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kekufuran orang seperti ini berdasarkan ijma', tidak diragukan lagi. Nah, dan para sufi ekstrim, ya, betapa banyak, ya, sekarang mereka bermunculan, ini betapa banyak, ya, mereka bermunculan di masa sekarang. نعم. حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: اعلموا وفقني الله وإياكم أن من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، كما أخرجه الطبري في تفسير سورة التوبة عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح هذا الوثن من عنقك. قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة، فقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وهو حديث حسن طويل. نعم. يقول الشيخ صالح الفوزان يكمل: وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله بأنه ليس معناه الركوع والسجود لهم، وإنما معناه طاعتهم في تغيير أحكام الله وتبديل شريعته بتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال، وأن ذلك يعتبر عبادة لهم من دون الله، حيث نصبوا أنفسهم شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم. وهذا من الشرك الأكبر، لقوله تعالى في الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ومثل هذه الآية قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية في تحليل الحرام، كإباحة الربا والزنا وشرب الخمر ومساواة المرأة للرجل في الميراث وإباحة السفور والاختلاط، أو تحريم الحلال كمنع تعدد الزوجات وما أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين الشيطانية. فمن وافقهم على ذلك ورضي به واستحسنه فهو مشرك كافر والعياذ بالله. Hukum orang yang mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kalian, bahwasanya di antara bentuk syirik adalah mentaati ulama dan umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu wa yushrikun. Mereka menjadikan para ulama-ulamanya dan para ahli-ahli ibadahnya sebagai rob-rob selain Allah, sebagaimana mereka menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada sesembahan yang tunggal, yang esa. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci. Dia itu Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, di dalam hadis sahih
bahwasanya Nabi SAW membaca ayat tersebut. Ya, membacakan ayat tersebut kepada Adi bin Hatim At-Ta'i. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka." Artinya ketika Adi bin Hatim mendengar surat At-Taubah tadi, ya, dia mengatakan kami dahulu tidak menyembah mereka. Kemudian Nabi menjawab, bukankah mereka menghalalkan bagi kalian apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkan? Dan bukankah mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikut mengharamkannya? Dia mengatakan, tentu. Ya, baik. Kalau Nabi SAW sabda, fatilka ibadatum, itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka, yaitu apa, mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya. Hadis tersebut riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Juga Imam At-Tabari mengeluarkan riwayat tersebut dalam tafsir surat At-Taubah dari Ali bin Hatim. Dia mengatakan, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di leherku ada salib dari emas. Nah, kemudian Nabi mengatakan, wahai Adi, ya, wahai Adi, buang berhala tersebut dari lehermu. Kemudian aku membuangnya, ya, dan aku menghampirinya dan dia membaca surat Baroah, surat Taubah. Nah, kemudian beliau membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah dan seterusnya. Nah, qultu, ya, dia berkata, Sunan Ali bin Hatim, aku mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Kemudian Nabi menjawab, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Ya, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Kalian mengharamkannya. Dan bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Kemudian kalian menghalalkannya. Ya. Kata Nabi bin Hatim, qultu na'am, aku mengatakan, qultu bala, tentu. Oh iya, tentu seperti itu. Ya. Fatilka ibadatuhum. Ya. Maka itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka. Berkata Syekhul Islam dengan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ya. Dan hadis ini hadis hasan yang tawil, yang panjang. Nah, kemudian, ya, kita lanjutkan. Dan Nabi SAW telah mentafsirkan, ya, di dalamnya bahwasanya menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai Rabb-Rabb selain Allah, yaitu maknanya bukan ruku sujud kepada mereka, bukan. Tapi maknanya adalah hanya mentaati mereka di dalam merubah hukum-hukum Allah, ya, dan mengganti syariatnya dengan mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan hal tersebut dianggap sebagai bentuk ibadah kepada mereka, ibadah kepada selain Allah. Ya, karena mereka memposisikan diri mereka sebagai sekutu-sekutu bagi Allah di dalam tasyrik, di dalam pembuatan syariat, di dalam memberikan kehalalan dan keharaman. Dan ini termasuk syirik akbar. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada sembahan yang satu, yang tunggal. Ala ala il, la ilaha illa huwa. Ya. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Maksud Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Nah, dan yang semisal dengan ayat tersebut itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kamu makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Dan sesungguhnya itu adalah kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya setan-setan betul-betul mengilhamkan kepada para wali-wali mereka supaya mereka membantah kalian dari hal-hal tersebut. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian taat kepada mereka, ya, sungguh kalian adalah orang-orang musyrik. Nah,
نعم. ومن هذا طاعة الحكام، نعم. ما زال هناك كلام للشيخ في الصفحة آه. الأخرى. نعم. Baik. Dan termasuk di dalam hal tersebut mentaati hukam dan para ruasa ya, di dalam menjadikan undang-undang buatan sebagai sumber hukum ya, undang-undang buatan yang menyelisih hukum-hukum syariat di dalam menghalalkan yang haram. Contohnya apa? Membolehkan riba, zina, minum khamar, disamakannya antara perempuan dan laki-laki dalam warisan, dibolehkannya sufur. Ya, sufur ini apa? Menampakkan yang tidak boleh ditampakkan dari perempuan. Dan ikhtilat, ya, membolehkan ikhtilat. Mengharamkan yang halal. Contohnya apa? Melarang ta'adud, ya, melarang ta'adud di zaujat, ya, melarang menikah lagi, ya, melarang poligami. Dan yang semisalnya di antara bentuk apa merubah hukum Allah dan menggantinya dengan undang-undang syaitoniyah. Maka barang siapa yang sepakat kepada mereka atas hal tersebut dan dia ridha dengannya dan menganggap baik, maka dia musyrik kafir wal billah. Nah, نعم. في الصفحة التي قبلها في الحاشية يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: وفي الحديث، يعني حديث عدي بن حاتم، دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى في آخر الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره، يعني يقولون الأخذ بالدليل مكروه أو يحرم، فعظمت الفتنة. ويقول: هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام، كما قال شيخنا، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يقول الشيخ عبد الرحمن: وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. نعم. di dalam hasiah ya, di halaman sebelumnya Al-Alam Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata dalam Fathul Majid ya, di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwasanya mentaati ahbar yaitu ulama dan ruhban ahli ibadah di dalam kemaksiatan kepada Allah itu bentuk ibadah kepada mereka, bentuk peribadatan kepada mereka sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah. Dan itu merupakan syirik besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Berdasarkan firman Allah dari akhir ayat tersebut, "Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida." Dan tidaklah mereka diberitakan melainkan untuk menyembah sembahan yang tunggal, yang esa. La ilaha illa huwal la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Subhanahu amma yusyrikun, dan maha suci Allah, ya, maha suci Dia dari apa yang mereka
persekutukan. Nah, dan yang semisal dengan ayat tersebut itu firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih. Dan janganlah kalian makan dari apa yang belum disebut nama Allah atasnya. Wa innahu lafisqun, sungguh itulah kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya setan-setan tersebut betul-betul mewahyukan kepada para walinya untuk mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian yang mentaati mereka, sungguh kalian adalah orang-orang musyrik. Dan hal ini ya telah terjadi, ya telah terjerumus kepada hal tersebut kebanyakan manusia bersama yang mereka ikuti, yang mereka taklidi. Ya, dikarenakan mereka ya, tidak melihat dalil apabila menyelisihi yang diikuti, yang ditaklidi. Dan dia termasuk jenis syirik seperti jenis syirik tersebut. Nah, dan di antara mereka ada yang gulu di dalam hal tersebut, berlebih-lebihan dalam hal tersebut. Dan meyakini bahwasanya mengambil dalil secara langsung, ya al-akhdhu bidalil wal halah, yang mengambil dalil dan keadaan secara langsung, ya, atau dan keadaan hal tersebut, maka dimakruhkan atau diharamkan. Maka fitnah menjadi besar. Dan dia mengatakan mereka ya lebih tahu dalil daripada kita. Ya, dia tidak mengambil dalil, dia berpandangan tidak boleh mengambil dalil kecuali mujtahid. Ya, bahkan bisa jadi mereka ya koar-koar mencela orang yang mengamalkan dalil. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya ini merupakan keterasingan Islam. Sebagaimana Syekh kami rahimahullah berkata di dalam Al-Masail, ya fataghayyaratil ahwal, maka berubahlah kondisi-kondisi. Ya wa alat ila hadhil ghayah, dan sampai kepada ya batasan tersebut. Ya tetap bersama kepada keadaan tersebut. Nah, sehingga fasalat inal aksar ibadatul ruhban ya afdal amal, sehingga menurut kebanyakan orang beribadah kepada ruhban, kepada pendeta termasuk amalan yang paling afdal. Ya, yusamunaha walayah, yang mereka beri nama dengan istilah walayah. Ya. Dan ibadah kepada ahbar, kepada ulama-ulama adalah ya dianggap sebagai ilmu dan fikih. Jadi dianggap sebagai ilmu dan fikih. Kemudian berubahlah keadaan sampai dia menyembah yang bukan dari kalangan orang soleh. Ya. Dan ibadah dengan makna yang kedua, ya ubida bima'na sani, ubida, dan disembah. Nah, dan disembah dengan makna yang kedua, yaitu apa? Orang yang jahil, ya orang yang jahil, orang-orang yang jahil. Adapun taat kepada umara, كالذين يعبدون البدوي. nah, البدوي ya, هذا seperti orang زنديق yang هذا. menyembah Badawi. نعم. Contohnya seperti orang yang menyembah Badawi, ya. Baik. Orang Badawi orang jahil, togut. Nah, adapun mentaati umara dan mengikuti mereka di dalam hal yang menyelisih syariat Allah dan Rasulnya, maka musibah dengan hal tersebut telah terjadi secara umum, baik di masa lalu maupun sekarang. Ya, di kebanyakan para setelah masa Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Dan dari Ziyad bin Hudayr dia mengatakan, ya, qala li Umar berkata kepadaku, hal ta'rif man yahdimul Islam. Apakah kamu tahu sesuatu yang bisa menghancurkan Islam? Dia mengatakan enggak. Kemudian Umar mengatakan yahdimuhu zalatul alim. Islam itu dihancurkan karena ketergelinciran seorang alim. Wajidalul munafik bil Quran, dan jidalnya orang munafik dengan
Al-Quran dan hukum yang diputuskan oleh para imam yang ذهب صوتك يا أستاذ. Nah, نعم رجع إيه بس الصوت. رجع الصوت نعم. إلى أين انقطع صوت يا شيخ؟ آخر شيء قلت وجدال المنافق بالقرآن. Nah. Jadi sampai kepada tadi asar dari Umar ya. Jadi dari Zaid bin Hudayr dia mengatakan Umar radhiyallahu anhu berkata kepadaku atau bertanya kepadaku, apakah kamu tahu apa yang bisa menghancurkan Islam? Kata dia, aku berkata enggak. Ya, kemudian Umar mengatakan Islam hancur disebabkan ketergelinciran seorang ulama dan jidalnya orang munafik dengan Al-Quran dan hukum yang diputuskan oleh para imam-imam yang sesat. Hadis riwayat Ad-Darimi. Naam, Syekh. نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل عبادة الأحبار والرهبان هي في طاعتهم المجردة أم لأنهم يعتقدون فيهم الألوهية؟ فأجاب: طاعتهم مجردة. إذا علموا أن قولهم مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي عبادة لهم. إذا أطاعهم وهو يعلم أن قولهم خطأ ومخالف للوحي. نعم. Saleh Al-Fauzan hafizahullah tanya, apakah beribadah kepada ahbar dan ruhban, ulama dan ahli ibadah, ya rahib, apakah dia di dalam ketaatan terhadap mereka saja atau disebabkan mereka meyakini bahwasanya para ruhban dan rahib tersebut, para rahib dan ahbar tersebut ya diyakini memiliki uluhiyah. Jadi yang menyebabkan kekafiran tersebut ya atau ya apakah bentuk ibadah kepada ahbar dan ruhban ini hanya sekedar taat atau dikarenakan mereka meyakini adanya sifat uluhiyah pada ahbar dan ruhban tersebut. Nah, saya menjawab hanya sekedar taat kepada mereka. Itu adalah ibadah ya. Kalau dia mengetahui bahwasanya pandangan mereka menyelisih kitab Allah dan sunnah Rasulnya, ya, maka itu adalah bentuk ibadah kepada mereka. Apabila dia mentaati mereka, padahal dia tahu bahwasanya pandangannya salah, keliru, menyelisih wahyu. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان: ما حكم من أطاع البشر في التحليل والتحريم ولكنه يعتقد أن هذا التحليل والتحريم خلاف حكم الله؟ فأجاب: إذا كان يعلم. وما هو الكلام على أنه يعتقد؟ الكلام على أنه يعلم أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فأطاعهم في ذلك. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لا يجوز هذا. نعم. Syekh Al-Fauzan hafizahullah tanya, apa hukum orang yang mentaati manusia di dalam penghalalan dan pengharaman? Akan tetapi dia meyakini bahwasanya penghalalan dan pengharaman tersebut menyelisih hukum Allah. Saya menjawab, apabila dia tahu, ya, ya, wa ma huwal kalam ala annahu ya'taqid. Dan apa yang dimaksud dengan kalam bahwasanya dia meyakini, ya, kalam al-kalam ala annahu ya'lam. Jadi kalimat ya bahwasanya dia mengetahui bahwasanya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Kemudian dia mentaati mereka di dalam hal tersebut, ya, maka masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Nah, kalau kamu taat kepada mereka, sungguh kamu termasuk orang-orang musyrik. Nah, maka tidak boleh hal tersebut. Nah. نعم. وسئل حفظه الله: هل التحاكم إلى ما يسمى بأعراف القبائل وعاداتهم هل يدخل في باب التحاكم إلى الطاغوت؟ قال الشيخ: نعم،
يدخل في التحاكم كل ما حكم به وهو من غير الكتاب والسنة فهو تحاكم إلى طاغوت. الأعراف القبلية والعادات والتقاليد لا يجوز التحكيم إلا للكتاب والسنة فقط. نعم. Fasal Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah bertahakum kepada sesuatu yang disebut dengan a'raful qabail, jadi aturan-aturan yang ma'ruf di kabilah-kabilah dan adat mereka, apakah hal tersebut ya masuk ke dalam bab bertahakum kepada tagut? Saya menjawab iya, maka hal tersebut masuk kepada tahakum. Maka setiap yang dihukumi dengannya, maka padahal dia bukan berasal dari kitab dan sunnah, maka itu bentuk tahakum kepada tagut, mencari keadilan terhadap tagut. Maka aturan-aturan kabilah yang sudah dikenal dan adat-adat dan kebiasaan-kebiasaan yang diikuti, maka tidak boleh memutuskan hukum kecuali berdasarkan kitab dan sunnah saja. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما هو ضابط الضرورة في التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية؟ فأجاب: ما فيه ضرورة. ما فيه ضرورة أي لا توجد ضرورة إلى التحاكم إلى غير الشرع، ولا يجوز هذا للمسلم. لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى الطواغيت ويقول أنه مضطر. ما هو بمضطر؟ ما يجوز هذا. هذه فتوى للشيخ، يعني يحرم هذا الفعل. وفي الحاشية له فتوى أخرى، يقول الشيخ حفظه الله، وهذا في شرحه على كتاب الإيمان من صحيح البخاري، يقول أو سئل: ما حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية لاسترداد جزء من حقه؟ لأنه كما تعلمون بعض الدول لا تطبق الأحكام الشرعية، فما حكم التقدم بشكوى لأخذ حقه أو جزء منه؟ فأجاب الشيخ: ابتداء لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عند الاختيار لا يجوز أبدا، يعني عند الاختيار أي لم يصل إلى حد الضرورة. قال: لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله عند الاختيار والإمكان. أما إذا اضطر الإنسان في بلد كافر ويضيع حقه، لا مانع أن يطالب بحقه وينقذ حقه من الظالم. أما أن يطالب بحق غيره لأن القانون يحكم له ظلما وينتهز الفرصة فهذا لا يجوز. لكن إذا كان سيضيع حقه في بلاد كافرة ولو تركه لضاع، يطالب بحقه وينقذ حقه من الظالم. انتهى كلامه. sesuai Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ya, apa batasan darurat ya, bertahakum kepada mahkamah-mahkamah selain syariah? Saya menjawab, tidak ada jalan darurat. Tidak ada dalam darurat untuk bertahakum kepada selain syariat. Ini tidak boleh bagi seorang muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim dia mencari keadilan kepada ذهب الصوت مرة أخرى. يا أستاذ ما يوجد صوت. طيب. نعم أستاذ. هل تسمع الصوت؟ عذرا يا أخوان، ننتظر الأستاذ يرجع.
طيب ننتظر قليلا. لماذا أستاذ؟ هل هناك مشكلة؟ طيب إذا عندك مشكلة، هي بقي سؤال واحد، ممكن داود يترجمه. انتظر. طيب. راجع الصوت أستاذ. نعم. نعم أسمعك، تفضل. Nah, setelah Al-Fauzan Hafizahullah ditanya, apa batasan ya, darurat di dalam bertahakum kepada mahkamah selain syariat? Ya, saya menjawab tidak ada darurat dalamnya. Ya, tidak ada darurat dalamnya untuk bertahakum kepada selain syariat. Dan ini tidak boleh bagi seorang muslim. Dan ini tidak boleh bagi seorang muslim, dia mencari keadilan terhadap tagut. Dan dia mengatakan ini adalah darurat. Ya, dia tidak dalam keadaan darurat. Hal tersebut tidak boleh. Ini fatwa ya, fatwa beliau. Namun ada fatwa lain ya, Al-Alam Fauzan hafizahullah ditanya ya, di dalam ketika beliau menjelaskan tentang kitab iman dari Sahih Bukhari. Al-Alama Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya dalam syarahnya terhadap kitab Al-Iman, kitab Sahih Bukhari, apa hukum bertahakum kepada tempat-tempat peradilan yang berhukum dengan undang-undang buatan untuk mendapatkan sebagian dari haknya, karena sebagaimana yang engkau ketahui, sebagian negara tidak menerapkan hukum-hukum syar'i. Maka apa hukum mengajukan diri untuk mengeluhkan persoalan dirinya untuk mendapatkan haknya atau sebagian dari haknya? Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, pertama-tama tidak boleh bertahakum kepada selain kitab Allah dan sunnah Rasulnya ketika ikhtiar, yani masih ada pilihan gitu. Ketika tidak darurat. Hal ini tidak boleh sama sekali, tidak boleh selamanya. Tidak boleh bertahakum kepada selain syariat Allah ketika masih memungkinkan. Adapun jika dia terpaksa, apabila seseorang terpaksa di negeri kafir, haknya sempit, maka tidak mengapa untuk mengajukan haknya, untuk meraih haknya dari orang yang zalim. Adapun berusaha mendapatkan haknya, adapun berusaha mendapatkan hak orang lain atau mendapatkan hak orang lain karena undang-undang memberikan keputusan secara zalim untuknya, memberikan kesempatan untuk hal itu, maka hal ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi apabila haknya akan sulit di negeri yang kafir, apabila dia meninggalkannya maka akan hilang haknya, maka dia boleh meminta haknya dan mendapatkan haknya dari orang yang zalim. Baik. نعم جزاك الله خيرا.